پہلے ایک دفعہ تو پھر میں نے واپس میسیج کیا تھا کون، تو پھر اس نے پوچھا تھا کون، اس سے بات کرتے کرتے ایک دوسرے کو بتاتے بتاتے پھر بات چلتی رہی۔ ڈگی میں چھپا ہوا تھا اور قاری صاحب گاڑی چلا رہے تھے اور حسین آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا. میں نے کہا آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ اگر زبردستی والی بات ہوتی تو میں ہرگز نہ کرتا. اور یہ مجھے لے کے گئے کہ آئے نیچے سے واپس آتے ہیں، میں ان کے ساتھ چلا گیا تھا نیچے. میں نے تو اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ٹچ کیا. وہ اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے باقاعدہ. میں نے انہیں بولا ہے کہ نہ کریں پر انہوں نے سنی نہیں. السلام علیکم. ایک تو ہم نے آپ کو ابھی اسٹیٹمنٹ سنوائی. یہ پاکستان میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. مانسہرہ میں ایک بچی سے زیادتی ہوئی اور جن لوگوں کا ملوث ہونا ثابت ہو رہا ہے وہ لوگوں میں شامل جو ہے ایک شخص ہے، وہ ایک مدرسے کا محتمم ہے. اس کے ساتھی اور بھی ہیں. ہم پروگرام میں آگے چلیں گے تو ڈی پی او سے بھی بات کریں گے کہ یہ لوگ کیوں اور کیسے ملوث ہوئے. جہاں اس لڑکی کی ایک ساتھ سہیلی کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ وہ بہانے سے اس کو لے گئی. ایک انڈیا میں واقعہ ہوا تھا اور پورا انڈیا اس کے اوپر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا انصاف کے لیے. پاکستان میں کیونکہ شاید اس واقعات کا ایسے واقعات کا تسلسل بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگ یہاں بہت زیادہ اس پہ ہلے جلے نہیں ہیں. حالانکہ سوچا جائے کہ ایک طالبہ جو گھر سے پڑھنے نکلی ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے تو پوری قوم کو اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ بہت اہم اجلاس آج کراچی میں ہوا جہاں پرائم منسٹر، آرمی چیف، اس کے علاوہ پروونشل لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن سارے لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے. ایم کے ایم کی قیادت بھی موجود تھی اور کراچی لا اینڈ آرڈر اور ٹارگیٹڈ آپریشن اس کے اوپر بات ہوئی. میٹنگ کے بعد میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رہے گا اور تیزی کے ساتھ عمل کیا جائے گا کراچی میں امن لانے کے لیے. آرمی چیف کا ایک بیان جو ہے وہ بار بار میڈیا چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے اور وہ بیان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پرائم منسٹر کے ساتھ خلوص نیت سے صوبائی حکومت سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کوآپریشن کریں گے اور پرائم منسٹر کا جو پروگرام ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. تو میرے خیال میں آرمی چیف کے اوپر یا آرمی کے اوپر جو بار بار سوالات آ رہے تھے اس کا ایک دفعہ پھر جواب ہے کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب پرائم منسٹر کو آگے بڑھنا ہے، کیا انیشیٹو لینے ہیں یہ آئندہ آنے والے دن ثابت کر دیں گے. الیکشن کے حوالے سے ہم پچھلے 2-3 دنوں سے الیکشن کمیشن کی ریفارمز اور ریگنگ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے پوزیشن لی ہے اس کے اوپر کچھ اپڈیٹس دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے فیاض راجہ نے دی ہے کہ 139 ایسے حلقے موجود ہیں جہاں فارم 14 اور فارم 15 کا پورا ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس دستیاب نہیں ہے. اس میں کچھ اہم شخصیات ایسی بھی ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کے حلقوں کی ریکاؤنٹ کروائی جائے، جس میں خود خواجہ سعد رفیق کا حلقہ بھی شامل ہے. اس کا بھی کمپلیٹ ریکارڈ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس دستیاب نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ایم کیو ایم سے نبیل گبول صاحب، پی ایم ایل این سے پرویز ملک صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. گبول صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ہمیں پہلے ڈی پی او جوائن کر رہے ہیں، پہلے ان سے بات کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو. یہ مانسہرہ والا کیس بڑا اہم ہے جہاں میں چاہوں گا کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ بھی ایک تگڑی پوزیشن لیں، کیونکہ پنجاب کسی زمانے میں ایک سینٹر تھا، ابھی بھی ہے. سب سے زیادہ ریپ کیسز اور گینگ ریپ کیسز ابھی بھی پنجاب میں رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن باقی صوبوں کی بھی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. پنجاب آبادی کے تناسب سے بڑا ہے اس لیے زیادہ بدترین صورتحال ہمیں وہاں نظر آتی ہے، باقیوں میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی خرم رشید صاحب، ڈی پی او ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں کیا وہ اس وقت آپ کے حراست میں ہیں؟ جی ندیم صاحب، یہ 4 بندے جو تھے، 3 ایکیوزڈ جو کلپریٹس ہیں اور ایک ان کی ساتھی جو ہے انم، یہ چاروں ہمارے پاس ہیں. آج ان کو کورٹ میں پریزنٹ کیا تھا، ہمیں 4 دن کا ریمانڈ ملا ہے ان پہ. مین ایکیوز کون ہے؟ جی مین ایکیوز قاری نصیر ہے جو کہ ایک مدرسے کا محتمم ہے مانسہرہ میں. اور وہ قاری صاحب کی اس بچی کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیا اس کا کوئی گینگ ہے جو اسی طرح کام کرتا ہے یا اس بچی کے ساتھ اس کی کوئی خاص دشمنی تھی؟ ندیم صاحب ہم اس اینگل پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے انم کے ساتھ مل کے، جو ان کی ساتھی تھی جو کہ ہیپنس ٹو بی اے فرینڈ آف یہ جو وکٹم ہے ہماری، تو یہ اس کو بلا پھسلا کے لے گئی اپنے ساتھ اور اس نے کہا کہ آپ کو میں ڈراپ کروا دوں گی پیپر کے بعد. تو وہاں پر یہ ثانیہ ہوا ہے اور ہم اس اینگل پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی عدد سمز نکلی ہیں ان کے پاس سے، تو اس میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے ہوں جو کہ پولیس کو رپورٹ نہ کیے گئے ہوں. یہ جو لڑکی انم ان کی ساتھی آپ بتا رہے ہیں، اس کا اور قاری صاحب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہمیں تو پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید وہ وہیں اسٹوڈنٹ تھی جہاں وہ بچی جو وکٹم ہے وہاں پڑھتی تھی، تو اس کا اس گروپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ان کی تقریباً جو ابھی تک ہمیں سامنے آیا ہے، ان کی
2-2.5 महीने से टेलीफोन पे बातचीत हो रही थी, दोस्ती थी अनम की और कारी नसीर की। और अनम की उस लड़की से क्या दुश्मनी थी? अनम की दुश्मनी कोई नहीं थी इसकी, बल्कि कफालत भी इस लड़की की फैमिली ने की है, क्योंकि अनम बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, और इसकी कफालत भी विक्टिम की फैमिली ने की है, हत्ता कि इनकी एजुकेशन फीस वगैरह भी विक्टिम की फैमिली पे करती थी। विक्टिम की फैमिली देती थी और उसी के साथ इसने ये ज्यादती जी हाँ, की। जी हाँ। ये जो मेडिको लीगल रिपोर्ट वगैरह आप लोग बनाते हैं वो इस्टेब्लिश कर रही है कि विक्टिम जो है और ये जो मेन एक्यूज्ड हैं सारे इस वारदात में, ये चीज़ें आपके पास इस वक्त पूरे सबूत के साथ मौजूद हैं? जी, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है मेडिको लीगल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, वो तो एस्टेब्लिश हो गया है। अब किसने किया है, ये डीएनए रिपोर्ट है। हमने डीएनए सैंपल्स ले लिए हैं, आज इनके भी ले लिए हैं, कल्प्रिट्स के भी, और पहले दिन इसके खातून से भी ले लिए थे, और जो कि अब लैब भेजे जाएंगे, इसमें तकरीबन 20 दिन लगते हैं एस्टैब्लिश होने में। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी, क्योंकि 1-2 माजी के वाक़यात में हमने देखा था कि जहाँ किसी मदरसे का जिक्र आ जाए, मोहतमिम का जिक्र आ जाए, तो हमारे फ़ौरन कुछ जो ग्रुप्स हैं ना वो मैदान में आ जाते हैं कि बड़ी ज़्यादती होने लगी है, ये कोई इस्लामी बंदा आ गया है, ये तो ऐसा काम कर नहीं सकता। हालांकि हमारे मदारस के अंदर ये ज़्यादती वाले केस पहले भी रिपोर्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया, बल्कि हम तो इस पे स्टर्न एक्शन लेंगे, क्योंकि ये इसके भाई वगैरह, इसके वालिद साहब, इनका एक और मदरसा भी है जो कि अभी हमने ये सोचा हुआ है कि इनके मदरसे को क्लोज कराना चाहिए इस तरह के लोगों के हाथ में। आप क्योंकि इनके तकरीबन 180 तलबा हैं जो इनके पास पढ़ते हैं, तो इनके हाथ पे तो नहीं छोड़ा जा सकता इनकी एजुकेशन को। खुर्रम साहब खड़े रहिएगा और हम लोग आपसे अपडेट भी लेंगे, और अगर कोई प्रेशर आएगा तो हम आपका साथ भी देंगे। उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। खुश रहिए आप, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नबील कबूल साहब पहले इसी वाक़े कमेंट कर दीजिए। अफसोस की बात है, और ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पुलिस ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है कि फौरी तौर पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ऐसे केसेस गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मिसाल बनाए। मैं तो समझता हूँ इनको चौक पे लटकाना चाहिए, खुसूसन जो इस्लाम के नाम पर और मौलवी बन के कारी मदरसा चलाते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको तो खुले चौक पे उनको लटकाना चाहिए। आपको पिछले साल इस्लामाबाद का एक वाक़या मुझे पता याद है कि एक बच्ची के साथ इसी तरह उसकी एक फ़ीमेल फ्रेंड उसको लेकर गई अपने एक मेल फ्रेंड के पास घर में, और उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसको कत्ल किया गया। वो एक मशहूर इस्लामाबाद का केस है, और इस तरह के केस मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर डेली के बेसिस पे हो रहे हैं। लेकिन जब तक सिविल सोसाइटी और पॉलिटिशियन सब मिलकर, मैं समझता हूँ अगर इसके ऊपर बाहर नहीं निकले, एक स्टैंड नहीं ले, और इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत नहीं करे, तो मैं क्रेडिट दूंगा पुलिस को जो उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की, गिरफ्तारी। परवेज साहब, पंजाब में या पाकिस्तान में ऐसे केस रिपोर्ट होना ही बड़ा मुश्किल है। लोग पहले मरना प्रेफर कर लेते हैं, रिपोर्ट नहीं करते कि फैमिली की इज्जत जो है चली जाती है। डिस्ग्रेसफुल एक्ट है। हमारे यहाँ तासुर यह है कि लड़की की इज्जत चली गई तो बस पूरे खानदान की पग रुल गई। तो जो रिपोर्ट हो जाए वहाँ मुजरम नहीं बचना चाहिए। देखें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बुरा हुआ। ये हैवानों वाला काम हुआ है और ये मुआशरे में हो रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है, ये हो रहा है। बड़ी बदकिस्मती है कि जी लोग इस मॉरल फाइबर इतना लो चला गया है कि लोग इन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। और असल में आप लोगों से क्वेश्चन या रेज करने का मकसद ये है कि हमारे लीडर्स इसकी जो नहीं ये ग्रिम सिचुएशन है इसका एहसास करें और खड़े हो जाएं कि नहीं छोड़ेंगे, जो एक भी मुलव्वस शख्स है उसको नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज और ख़ास तौर पे पंजाब में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी तरह इसके साथ पूरा इंसाफ करते हैं और पूरी ताकत के साथ वो इन चीज़ों को प्रोसिक्यूशन में लाते हैं। इसमें सिर्फ ये हो, पंजाब में अगर आपको कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है तो प्रॉबेबली ये है कि पंजाब में रिपोर्टिंग पे हम बहुत मुनसर करते हैं। पॉपुलेशन वाइज बड़ा प्रोविंस है, पॉपुलेशन वाइज है, और रिपोर्टिंग को हम बहुत सख्ती के साथ लेकिन बहुत बड़े केसेस हैं। मैं वो पढ़ता हूँ जो नंबर्स ना बस है कि उन्होंने हर केस रिकॉर्ड करना है, उन्होंने उसकी FIR काटनी है, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना। चांडियो सर, ये एक वजह, मगर मैं प्रोसिक्यूशन को हमने बड़ा इम्प्रूव किया अपना। ये डीएनए कोई इल्जाम तराशी मकसद नहीं, मकसद ये है कि आप लोग इसका साथ दें कि जो भी एक्यूज है, करने के लिए 2 मुलव्वस शख्स है वो बच ना अरब रुपए का ये हमारा जो फोरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी बनी है, इसी चीजों के लिए लिखी है कि जल्दी डिटेक्शन हो, जल्दी विक्टिम। हमने विमेन पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर जगह दी है, लेकिन शायद वो अपने खवातीन के हकूक के लिए उतनी आवाज बुलंद नहीं कर सकती। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे आवाज जरूर बुलंद करें। वो केसेस पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट मांगा करें हर महीने बाद कि कितने रेप केसेस रिपोर्ट हुए और कितनों को सजा हुई, उसी से बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हर महीने रिपोर्ट मांगा करें। आपके पास आते नहीं है इंटीरियर मिनिस्टर, आई नो दैट, लेकिन आप सेनेट बड़े समझदार लोग हैं, आप जोर लगाइए कि आपको रिपोर्ट तो भेज। ये पार्टी का मामला नहीं है, पार्टी का मामला नहीं। पार्टी ये कर रही है, फला पार्टी ये नहीं कर रही। बिल्कुल इन्हीं ऐसे ही अदवार में पंजाब में ऐसे केस हुए, बच्चियों को बेइज्जत करके उनके जुलूस निकाले गए, पुराना
ये सोसाइटी के साथ की ट्रेजिडी है। इस इधर यहाँ 10 किस्म के समाज है नदीम साहब, इसका तज्जिया करना चाहिए। एक जगह कबायली सिस्टम है, एक जगह सन्नती इलाके, उनका कल्चर दूसरा है, दूसरे मिक्स लोग हैं, उनके दरमियान कुछ और बातें, बहुत सारी बातें, इनका बैठ के तज्जिया करना है। ये हवाई बात नहीं है, हमें जान छुड़ानी है अगर ऐसी चीज़ों से, तो बाकायदे एक कमेटी हो, लोग हो, फोरम हो जिसका तज्जिया किया जाए। साहब, आप मंथली एक रिपोर्ट सेनेट में जरूर मांगिए। मेरी तजवीज़ है कि पाकिस्तान में कितने रेप के केसेस रिपोर्ट हुए और कितनों के साथ इंसाफ हुआ, आप देखेंगे, हर महीने रिपोर्ट आप देखेंगे, ये बात उठाएंगे। इस इशू पे जहां उन्होंने पुलिस की तारीफ की है, बिलाशुबा जहां भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते, लेकिन इस मामले में भी हमें कुछ तेजी दिखानी चाहिएगी इस किस्म की कि हम तमाम लोग खड़े होकर कहें कि जुर्म है। अब आप मैं थोड़ा आपको माजी में एक पल के लिए लेके मैं मसले के हल तरफ आता हूँ। आपको पता है हम जो चिल्लाते थे कि अदलिया की आज़ादी हो गई है, तो बजाय इसके कि ऊट पटांग बातों में हम वक्त ख़राब करें, ऐसे इस्लाहात करें जो लोगों को जल्दी इंसाफ मिले, गरीबों को। और बाज़ केसेस में अदालत की तेज़ी जो है उसका बड़ा कमाल है। अब आप बहुत सारी सोसाइटी पे तनकीद तो करते हैं कि यार वहाँ इल्म नहीं है, इंसाफ नहीं मुयसर होता है, लेकिन जल्दी की वजह से सख्ती इतनी है कानून में, उधर पकड़ा है, उधर मर्डर हुआ है, उधर फंसा, कत्ल कर दिया, उसको मार दिया गया, इंसाफ मिल जाता है। ऐसे केसेस में जहाँ साई ने कहा पर साहब ने, अब केस चलेगा, अब गवाहियाँ जमा होगी, अब प्रोसेस इतना है कि एक तो जिनके साथ जाती हुई उनकी रोज पगड़ी उछलेगी, उनकी रोज उससे बचाना है उनको। मैं ये कहता हूँ उससे बचाना है। मैं ये कहता हूँ वो जो अलमबरदार थे जिनको लोग सलाम झुक के सलाम कर रहे थे, पूजने की हज तक, अगर वो बैठकर इस किस्म के इस्लाहात कर जाते, लोअर लेवल जुडिशरी को ठीक कर जाते। हम जोरा यूसुफ हमारे साथ हैं। जोरा बीबी, आपको वेलकम करता हूँ, आप हमें ज्वाइन करिए। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में, थोड़ा सा डाटा चाह रहा हूँ मैं, कितने हैं सालाना केसेस जो रेप के या गैंग रेप के रिपोर्ट होते हैं और कितनों के साथ इंसाफ होता है? देखिए, रिपोर्ट तो बहुत कम होते हैं, मगर अगर आप सिर्फ पंजाब का डेटा देखें तो 2013 में 2500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ पंजाब में कितने केसेस हुए होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 150 के कुछ ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए। मगर जहाँ तक इंसाफ का ताल्लुक है तो कन्विक्शन रेट ना होने के बराबर है, क्योंकि ना पुलिस को एविडेंस इकट्ठा करने की सही ट्रेनिंग है और ना जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनको भी नहीं बराबर पता होता है कि उनको करना। अच्छा जोरा बीबी, एक चीज फरमाइएगा, एक तो पंजाब में वो कल्चर है ना कि वो बड़ा तगड़ा जिम्मेदार है, उसने ज्यादती कर दी तो इंसाफ मिलने की उम्मीद कम हो जाती है, या पुलिस वाले ने किसी ने पैसे खा लिए, वहां पे भी इंसाफ की तवक्को कम हो जाती है। ये कुछ वाकयात रिसेंट पास में ऐसे आए हैं कि मुदारिस के मोहतमम है या वहाँ पे कोई कारी साहब हैं जिसने ये वाकया कर दिया, उसके बाद एक मखसूस सेक्ट जो है मैदान में आ जाता है कि ये तो बड़ा मुजाहिद आदमी था, आपने इसके साथ क्या कर दिया, ये इल्जाम क्यों लगा दिया इसके ऊपर। ऐसे वाकयात में इंसाफ की उम्मीद रह जाती है? देखिए, ये जो रिपोर्ट हुआ है केस, तो इससे तो लगता ये है कि इस किस्म के केसेस पहले भी हो चुके हैं और यही लोग मुलव्वस थे, मगर जाहिर है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। और ये बहुत ही अफसोसनाक है वाकया कि जो मतलब एक कारी के ऊपर ये है इल्ज़ाम, और पहले भी इस तरह के आ चुके हैं केसेस, ये पहला नहीं है कि कोई मदरसे में जो काम कर रहे हैं वो रेप में मुलव्वस हैं, पहले भी इस तरह के हो चुके हैं केसेस। बहुत शुक्रिया जोरा बीबी, आप हमें ज्वाइन करिए। बस यहाँ एक ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ इस बात से खौफ का शिकार नहीं हो जाना चाहिए कि वो मदरसे का मोहतरम है इसलिए उसके ऊपर सवाल उठाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर उसने किसी बच्ची के साथ ज्यादती की है तो उसकी सज़ा वही है जो किसी भी मुजरिम की सज़ा है, इसमें दो राय नहीं है। कानून उसके लिए अलहदा नहीं बना है, ना इस्लाम ने उसके लिए लाइन ड्रॉ की है कि ये मदरसे का मोहतरम करेगा तो इसको माफ़ कर देना, तो सड़क पर खड़ा हुआ शख्स करेगा उसको सज़ा दे देना। कुछ हमें सोचना चाहिए सोसाइटी एज ए होल इसके ऊपर। नबील गबोल साहब, कराची सिचुएशन पे आ जाऊंगा। ये फरमाइएगा कि आज जो मीटिंग हुई उसमें आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे,
ایم کیو ایم سے حیدر بھائی بھی تھے, گورنر صاحب بھی تھے, چیف منسٹر بھی تھے, زرداری صاحب بھی تھے. آپ کا جو ایک بڑا پریزنس ہونی چاہیے ٹاپ ٹیئر کی, جو ڈیسیژن میکرز ہیں اور انفورسمنٹ کرنے والے ہیں, سارے وہاں موجود تھے. کچھ معاملات حل کی جانب بڑھے, وہ ٹارگٹ کلنگ یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وہ کوئی ختم ہوگا معاملہ کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں بالکل کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو کہ وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کراچی کے اندر. اس طرح کی تو میٹنگ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ جس میں چیف آف دا آرمی سٹاف بھی تھے اور ڈی جی ISI بھی موجود تھے. ہی مینس بزنس, یہ مطلب ہمیں کوئی شک نہیں ان کی نیت پر. اس سے پہلے جو آپریشن 8 مہینے سے چل رہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن طریقہ کار میں کچھ مجھے جو ہے اعتراضات تھے. جس طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پچھلے دنوں ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ کسی کرمنل کو پکڑتے ہیں تو آپ اس کو کورٹ کے سامنے لے کر آئے. دوسری بات ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آج آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ آرڈرز دیے ہوں گے اباؤٹ دی ریڈ وارنٹ, کیونکہ جتنے جو مین کلپریٹس ہیں جو کراچی میں جو فساد جنہوں نے پھیلایا ہے وہ موسٹلی ملک سے باہر ہے, خصوصاً یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے سوشل میڈیا کے تھرو آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے باقاعدہ وائبر اور یہ اسکائپ سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور پوری کراچی کے اندر بتا وصول ابھی تک ہو رہا ہے اس وقت. اچھا, وہ UAE سے بیٹھ کے اپنے کلپریٹس کے ذریعے وہ ابھی بھی بھتا وصول کر رہے ہیں, ابھی بھی اسکائپ اور وائبر کے تھرو جو ہے وہ کنیکشن میں ہیں اپنے جتنے بھی گینگز ہیں کراچی کے اندر. کیا بات ہے, بھتا وصولی کا ماڈرن کام ہے یہ, ماڈرن اسکائپ آن کر کے نبیل کبول صاحب 50 لاکھ بھیجے. بالکل یہ ہو رہا ہے, لیکن فرق پڑا ہے. رینجرز نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے نو ڈاؤٹ, خصوصاً لیاری کے اندر, کراچی کے دوسرے حصوں میں جہاں پر گینگ وارز کے خلاف کارروائی بہت اچھی کارکردگی دکھائی, لیکن اور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک لیاری کے اوپر آپ کو پتا ہے آج انٹرسٹنگ سٹوری سارے دن سے چل رہی ہے کہ بابا لاڈلا ایرانین بارڈر گارڈز کی فائرنگ سے مارا گیا. ابھی شام کو ان کے کسی رشتہ دار سے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ کنفرم نہیں ہے. دیکھیں اس کے بارے میں میں تو نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں پتا, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. آج وہاں ہی کے اخبار نے کہا ہے کہ اس کے خاندان کے ذرائع نے کہا ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہے, لیکن مجھے نہیں پتا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی باہر بیٹھے ہیں اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ اوگرا کے چیئرمین کو وہاں سے دبئی سے اریسٹ کر کے لا سکتے ہیں, اگر شاہزیب مرڈر کیس میں سکندر جتوئی کے بیٹے کو گرفتار کر کے لا سکتے ہیں, اور بہت ساری مثالیں ہیں, تو یہ وہ مین لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے جو چلا رہے ہیں گینگز کو, ان کے خلاف کارروائی جب تک نہیں ہو ان کو وہاں سے اریسٹ نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ پرویز ملک صاحب سے پوچھتے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر نے میرے خیال میں جس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کراچی میں مسئلہ ہے تو کراچی میں جا کے بیٹھ جائیں, پھر یہ حل ہوگا, ویسے نہیں حل ہو سکتا. دیکھیں ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی پہلے بھی گئے اب دوبارہ گئے, اور جو کنسرن پارٹیز جو بڑی پارٹیز ہیں جو ان کا وہاں اسٹیک ہے ان کو بولا آپ نے اپریشیٹ کیا, تھینک یو ویری مچ, یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اب دیکھیں سر, انہوں نے پہلے پولیس کو ٹرائی کیا, اس کے بعد رینجرز کو ٹرائی کیا, اور آج فوج کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملات کو کرنے سے انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے تمام ایفرٹ کو. انہوں نے انٹیلیجنس کو, کراچی آپریشن کا سکیل اپ کر دیا, آرمی چیف آف انڈیا ایسا ہی کچھ کم از کم ان کی وہ کہتے ہیں ایک منٹ مجھے دیکھیں, ایک قابلیت کے لحاظ سے, کیپیسٹی کے لحاظ سے انہوں نے اس کو اپ گریڈ کر لیا. مجھے خوشی ہے ایک چیز کی کہ 3 سال پہلے میری پریویس پارٹی جو مجھ سے ناراض ہو گئی تھی اس بات پہ کہ جب میں نے کہا تھا کہ کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے تو مجھے DIG ساؤتھ کے ذریعے جو ہے اریسٹ کر کے اسلام آباد لایا گیا کہ تم نے یہ ڈیمانڈ کی. وہ تو رحمان ملک صاحب نے آپ سے محبت کا اظہار کیا. آج وہی چیز ہو رہا ہے کہ فوج کے چیف آف دا آرمی سٹاف اگر بیٹھے ہیں لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں کراچی کے اندر تو اٹ مینس کہ فوج کے ذریعے کچھ ہونے جا رہا ہے. فوج کی جو سکل ہے, رحمان ملک صاحب نے اپنی محبت نہیں یہ فوج کے حوالے کرنے کی بات نہیں ہوئی, جو فوج کی سکل ہے, کمپیٹنس ہے, انہوں نے اپنی نارمل پولیس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سروسز آفر کی ہوں گی یقینی طور پر. پرویز صاحب آج آپ کی جماعت کی وریز بھی کم ہوئی ہوں گی کیونکہ آرمی چیف نے بڑی پازیٹیو ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ پرائم منسٹر پلان نئے ہم ان کے ساتھ ہے 100%. پہلے بھی خدا نہ خواستہ ایسی ایشو نہیں تھا, ہم نے ہمیشہ فوج از این انسٹرومنٹ آف دی پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر صاحب کو وہ سپورٹ کرتی ہیں پرائم منسٹر کو, اور کبھی کوئی انسٹیٹیوشنل باؤنڈریز کی بات ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ انکروچمنٹ کی بات نہیں ہوتی. ہمیں پہلے بھی یہ کچھ زیادہ بات ہوا ہو گئی تھی, ہم نے ہمیشہ فوج کی رسپیکٹ کی ہے, ہم نے ہو سکتا ہے کچھ جرنیلوں کی نہ کی ہو مگر فوج کی ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے اس سے یقینی طور پہ ایک کانفیڈنس بیچ میں آیا ہوگا, اسٹرینتھ بیچ میں ایڈ ہوئی ہوگی اس ایشو کو ریزالو کرنے کے. ایسے بریک لے لیں. ایک موڈیز کی ریسنٹلی رپورٹ آئی تھی, یہ پولیٹیکل کانفیڈنس کتنا میٹر کرتا ہے, یہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم دنیا سے پیسہ لیتے ہیں, جب آرمی اور حکومت آمنے سامنے کھڑے نظر آئے نا تو وہ ہماری ریٹنگ کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں, ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں, ہمیں مشکل سے پیسے ملتے ہیں.
اور جب یہ لوگ اکٹھے نظر آئیں، پولیٹیکل لیڈرشپ اور آرمی ایک پیج پہ نظر آئے، ہماری ریٹنگ اپ ہو جاتی ہے. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا بخش چانڈی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آرمی چیف کہتے ہیں کہ 100% خلوص کے ساتھ حکومتوں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی مدد کریں گے اور جو بھی اوپینین مانگی جائے گی ہم خلوص نیت کے ساتھ آپ کو دیں گے. میرے خیال میں گزشتہ 5 سال سے دیکھ رہا ہوں بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے حکومت کو مانا ہے، پارلیمنٹ کو تسلیم کیا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبروں کے تلخ اور تن سوالوں کے جواب دیے ہیں. ایک اچھی روایت ہے. پھر جمہوریت کے پروسیس کو آگے بڑھایا ہے، پھر اب بھی آتے ہی ویلکم کیا ہے اس حکومت کو. تو ان کی بات پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا. باقی جو دوسری سائڈ ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. وہ لڑتے پھرتے ہیں، سر مارتے پھرتے ہیں پہاڑوں کو. جو دوست ہیں ان کو دشمن بناتے ہیں. اب ان کا کیا کیا جائے تو اس کو میں نہیں کہہ رہا. یہ پہاڑوں کو سر مارنے والی ٹرم بہت اچھی لگی ہو مجھے. اب دیکھو نا، ان کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ سر پہاڑ کو مارا ہے، اس لیے میں نے کہا محسوس ان کو فوراً ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے کہ تنخواہ بڑھاؤ، ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اس لیے میں نے پہاڑ کا. کراچی کا معاملہ بڑا پرانا معاملہ ہے، اور میں آپ کے اور دوسرے دوستوں کے پروگرام میں کہتا ہوں کراچی میں امن امان کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں امن امان کا بحران ہے. یاد ہے آپ کو، آپ کے ساتھ. لیکن اس کو حل کے اب کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کہتے تھے کہ یہ تم کیسے کہتے ہو کہ یار یہ مطالبہ، لوگ اتنے بیزار ہو گئے. اب پارٹیوں کا فرق ختم ہو گیا، ساری پارٹیاں مل کر بیٹھی. آپ کو میں یاد صرف دلا رہا ہوں کہ جب تک ساری پارٹیاں نہیں بیٹھیں گی، جب تک ساری پارٹیاں اس مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھیں گی اور ادارے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج پریکٹیکلی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے طور پر، آپ کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو، آپ کے ڈی جی رینجرز، آپ کے پولیس چیف، آپ کی پارٹیز کے ہیڈ، آپ کے وہ حیدر عباس رضوی ہوں یا آصف علی زرداری ہوں، ساری ایک چھت کے نیچے تھے. انٹیریئر منسٹر، ڈی جی آئی ایس آئی. آج بھی اگر یہ کچھ نہ کر سکیں تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا. ندیم بھائی، میں پاکستانی ہوں، سندھ کا بیٹا. سندھ کا کون سا بیٹا ہوگا جو اس قیامت کی مصیبت میں جو کراچی میں بپا ہے اس میں خوش ہوتا ہوگا یا پرسکون ہوگا؟ بیٹیوں کے میرے بھانجے کو کل گولیاں لگی ہیں، اور انفارچونیٹ اس لیے کہ ان کا بردر ان لا وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے، وہ ان کا بیٹا ہے. اسی کے بیٹے کو گاڑی چلنے کی کوشش میں گولی مار دی گئی. تو فیملی کے اوپر ٹریجڈی کا اندازہ کریے کون سا آدمی ہوگا جو اس قیامت میں خوش ہوتا ہوگا. ہم تمام نقصان کے باوجود، تمام تحفظات کے باوجود، اپنے دوستوں کی تمام چلانے کے باوجود بھی ہم نے اس آپریشن کی حمایت کی. کرتے رہے، تحفظ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، امن ہونا چاہیے. دیکھیں، قیمت تو دینی پڑے گی. بے گناہوں کی جان بچانے کے لیے کہیں کہ بے گناہ بھی قربان تو کرنے پڑیں گے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایک علاقے کا بار بار نام لیا جائے جیسے ساری کراچی جنت الفردوس ہے. لیاری 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 بھی حصہ کراچی کا ہے، اور لوگ بھی بدعملی پیدا کرنے والے اور لوگوں میں بھی ہے. تاثر یہ دینا لیاری ہو، سوراب گوٹ ہو، ناصف سکیور ہو یا کوئی اور جگہ ہو، لا ریب نہیں، پورے کیونکہ آپ جہاں مارنے والا بیٹھا ہوا ہے گولیاں لے کر. اب آپ کا یہ کہنا، میرا کہنا، میں نبیل بھائی کو بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی گفتگو میں صرف ایک علاقے کی نشاندہی کرنا، یہ سارے کو شک شبہ. آپ کو فرق کیا پڑا ہے؟ آپ کے لیاری کا میں نے نام اس لیے لیا کہ پہلی دفعہ، اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ عوام، پبلک کرمنلز کے خلاف باہر نکل کے آئی ہے. آج سب سے کامیابی جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو پبلک ہے وہ بتاتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے خلاف کرمنل علاقے گھوم رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں. پھر وہ نیت بول رہی ہے ان کے پیچھے، اس جملوں کے پیچھے نیت بول رہی ہے. تو یہ تو وہ لوگ اچھے ہیں نا. آپ اور لائقوں کا کیوں نہیں نام لیتے جہاں بدعملی تھی لوگ نہیں؟ چپ ہو جائے. سوراب گوٹ میں بھی ہوا ہے، سن تو لے، آپ کو میں بتاؤں پورے کراچی میں سوراب گوٹ میں بھی جو ہوا، آپ سن لے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. آپ بول لیجئے، جگہ کا نام آپ بات نہیں کرتے، میں کراچی کی بات کرتا ہوں. آپ بولیے. آپ سوراب گوٹ کی بات کرتے ہیں. سوراب ہم بھول گئے کیا؟ سوراب گوٹ وہاں بھی ایک ہی طبقے کو شکایات ہوئی، انہوں نے قیامت بپا کی. وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ تھے، ان کی
छतरी तले आपने जो कुछ देखा कराची में, अब मैं पुरानी चीजों में हमें अमन चाहिए। आपसे गुजारिश करता हूं जमायत को जरा पीछे देखें, कराची के और सिंध के और पाकिस्तान के अमन को आगे देखें। अमन अब आप एक जगह इलाके का नाम लेते रहेंगे। गबोल साहब, ये आज जो मीटिंग के लोग अच्छे हैं कि वो निकले और लारी को निकलते ना, क्या उसमें कुछ गबोल साहब तारीफ में कर रहा हूँ, औरों की भी बात करें ना। आपसे ज्यादा लियारी को कौन जानता है? मैं लियारी का नुमाइंदा, लियारी का पिछले 80 साल से लियारी में पहले मुझे ये बताएं, आप ये बात ना करें, आप अलायंस में आ गए, नहीं तो मैं पोल खोल दूंगा तो ये आप जवाब नहीं दे सकते कि लियारी की हालत किसने बिगाड़ी, लियारी को बर्बाद किसने किया, लियारी को तबाह किसने किया, लियारी को जो है इस पोजीशन में गैंग सपोर्ट किसने किया? आप मेरे बड़े भाइयों, आप पुराने कारकुन हो, हम पीपल्स पार्टी में हम साथ हैं। ये ना मैं कह रहा हूँ पूरी कराची में, मैं कहता हूँ औरंगी टाउन में भी, मैं कहता हूँ आप सोराब बोर्ड में जाके दिखा दें, आपको सोराब ये जुमला है, आप सोराब बोर्ड में जाके दिखा दें मुझे, आप सोराब बोर्ड में नहीं जा सकते हैं, आप सोराब बोर्ड में। अगर आप ऐसे मीटिंग में ऐसे बैठ के बात कर रहे हो तो फिर कराची में अमन नहीं आने वाला। कराची का एक चप्पा जो है वो उसको बचना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए। ये देखें, ये एक मसला बड़ी देर से रहा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन से आके मामला थोड़े से बिगड़ जाते हैं, तो लिहाजा पॉलिटिकल जो कंसेंसस हैं उसकी तरफ मैं समझता हूँ पेशरफ्त होनी चाहिए। और आज जो कराची की मीटिंग हुई है वो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा एफर्ट है कि जी आपस में बैठकर टॉप लेवल पे ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं इनसे रिजॉल्व करें। लेकिन कराची की कुछ भी हो, जब कराची या पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी जो है वो कोई ले रहा हो तो वो पार्टी वाबस्तगी नहीं राड़ी आनी चाहिए। मैं तो अर्ज कर रहा हूं, मैंने पहले आपको जैसे मैंने उस बच्ची का कहा कि जो अक्यूज्ड है उसको मत छोड़ो, चाहे वो कारी है जो मर्जी है। मैंने अर्ज किया ना कि कराची का चप्पा चप्पा अजीज है, उसको बचना चाहिए, उसको सेफ होना चाहिए, एक फर्द को सेफ होना चाहिए। जो गवर्नमेंट्स में है ये उनकी जिम्मेवारी है। आप देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ये पहले जिम्मेवारी आती है, मगर फेडरल गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा किया है। वो गए हैं, उन्होंने जाकर अपना रिसोर्स सारा सामने रख दिया है, अपनी सपोर्ट सामने रख दी है, अपनी जिस किस्म की भी जरूरत है। परवेज मलिक साहब, जो चीज एक रोल नवाज शरीफ से मिसिंग है ना पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए, कराची में उन्होंने एक अच्छा जेस्चर लिया है। मैं उनसे यही रोल चाहता था अवारान में, मैं उनसे यही रोल चाहता हूँ फाटा के अंदर, मैं यही रोल चाहता हूँ हर उस इलाके के अंदर जहाँ पाकिस्तान में बदअमनी है। जब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा होगा ना, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर जिसके साथ 2/3 पार्लियामेंट खड़ी है, वो जहाँ बोझ डालेगा वहाँ अमन आएगा, लॉ एनफोर्समेंट काम करेगी। ये रोल उनका मिसिंग था। अवेलेबल होंगे। मैं गबोल साहब से एक सवाल पूछ लूँ, गबोल साहब क्या आज की मीटिंग में कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई कमेटी वगैरह बनी? आप जिक्र कर रहे थे ये जो रोज शिकायतें आती हैं कि वो रेंजर बंदा ले गए, पुलिस बंदा ले गई, उनको मैकेनिज्म भी तय हुआ है कि नहीं? आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी भी जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी और दूसरी जो अभी जमातें हैं, सबको लियाकत बलोच साहब भी मीटिंग में शामिल थे, मैंने जमात इस्लामी का नाम लिया, सबको बुलाया, पीटीआई को भी बुलाया, सबको बुलाकर उस पर फिर सबसे जिनके भी रिजर्वेशंस थे उन सबसे बातचीत की और एक कमेटी बना दी है जो कि चीफ मिनिस्टर सिंध, गवर्नर सिंध, डीजी रेंजर्स, एआईजी कराची और आपके जो है ये चार लोग हो गए ना, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डीजी रेंजर्स और एआईजी, शायद यानी 4 लोग उसमें बैठेंगे। 4 लोग सिर्फ बैठेंगे और यही ऑपरेशन को लीड करेंगे और यही ऑपरेशन जो इस वक्त जो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, किसी किस्म की नहीं होगी। गबोल साहब फोन करेंगे ये मेरा बंदा छोड़ दो तो बंदा नहीं छूटेगा, और चांडियो साहब भी फोन करेंगे मेरा बंदा छोड़ दो फिर भी नहीं छूटेगा। वैसे ही नहीं हो रहा है, वो तो वैसे ही 8 महीने से नहीं हो रहा है। आज तक मैं चैलेंज करता हूं कि मैंने कभी किसी पुलिस वाले को या रेंजर्स को कहा कि ये बंदा आपने उठाया इसको छोड़ दो या ये मुजरिम नहीं है। मैं बंदा उठवाने का बोला, मैं ये बोला कि बंदा उठा लो ये फलाना नहीं, हम मैं बिल्कुल मैंने पुलिस के ऊपर ये भी इल्जाम है कि वो सियासी तौर पर बिल्कुल बोला है कि मैंने गैंग वॉर के मैंने बहुत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मदद की, बताया कि कौन सा क्रिमिनल कहां बैठा हुआ है। आज मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस मूव किया है नेशनल असेंबली के अंदर जो कल या परसों आ जाएगा, जिसमें मैंने कहा है कि गवर्नमेंट बताए कि अभी तक रेड वारंट इशू क्यों नहीं किए गए, इंटरपोल ने अभी तक इशू क्यों नहीं किए कि जो अब्रॉड बैठे हुए हैं और वहां से गैंग चला रहे हैं और उनकी नोन है प्रेजेंस वहां पे, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? फेडरल गवर्नमेंट क्या सपोर्ट दे सकती है? फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी सपोर्ट देगी। फेडरल गवर्नमेंट किसी कानूनी रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। वो एक एक्सट्रेडिशन की ट्रीटीज कई मुल्कों के साथ है, कईयों के साथ नहीं है। जिनके साथ है जो भी तरीका है फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए और मुझे बड़ी उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री अपना रोल अदा करेगी और जहाँ जहाँ एक्सट्रेडिशन के लिए ज़रूरत है
रेड वारंट्स हो, किसी और किस्म की वारंट्स की शक्ल हो, वो इंशाल्लाह अपना रोल अदा करेंगी और फुली कमिटेड है हम कि कराची में हमने अमन करना है। चांडियो साहब, आप देखते हैं कि मामला आगे चलेंगे, क्योंकि आज वाला जेस्चर मुझे अच्छा लगा कि आज सारे एटलीस्ट एक छत के नीचे बैठ तो गए हैं। शुरू से लेकर हमारा ये रवैया रहा कि हम सारी जमायतों को साथ लेके चले। मैं अब कहता हूँ, फिर कहता हूँ आपके सामने, वतन परस्ती की तकाजा यही है कि जो हमें हमारी कौमी मुश्किलात हैं उनका हल बताते हुए, उनका तज़किरा करते हुए हम ज़रा जमायत से थोड़ा सा ऊंचा नजर आए। जहाँ पाकिस्तानी की जिंदगी का सवाल है, मुल्क का, बिल्कुल, जहाँ आप मुल्क के मसाइल का हल करें, वहाँ आपके पाँव घुटनों तक फंसे हुए नजर आए पार्टी में, तो फिर उस पर शक व शुबात होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 मिनट के लिए आपका बताऊं, मुझे ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया, मैंने सारी जिंदगी में पिस्टल भी नहीं चलाई, इसीलिए तो आपको सारी जिंदगी में नदीम साहब सारी जिंदगी मैंने किसी को चमाट नहीं मारी है। तो बीबी से कहा गया कि आप मुतालबा करें मौला बख्श चांडियो गिरफ्तार हुए, बीबी ने कहा मैं नहीं करूंगी, उसको क्लियर हो करा लेते, वो JIT कहते थे, वहां से मैं कराया। जब मैं गया तो मुझे दुख था बीबी पर कि मैंने कहा बीबी ने मेरा मुतालबा लिख किया, मैंने कहा ऑफिस में रहता इनका, कहा मुझे खुशी हुई है। अब मैंने कहा अगर शहीद होकर आता एक रेजोल्यूशन आता। अब हमारा तो ये रवैया है, लेकिन जहां दूसरे दोस्तों को थोड़ी भी तकलीफ हो जाए पूरे निजाम को तहस नहस करके रख दे, तो ये भी मुनासिब नहीं है। इनको मिक्सअप कर दिया था, परियो चांडियो एक डाकू था सिंध का बड़ा, अब देखिए तो वो खुदा उन्होंने समझा कि ये वो है, तो अब पुलिस वाले इनको उठा के ले गए परियो चांडियो समझ के। मुझे अफसोस है ये वफाकी वजीर बने, MNA बने, इनका अंदाज तब्दील नहीं है। बदकिस्मती से पहले दोस्त होते और अभी दोस्त कभी नहीं होगा। मैं कभी किसी किराए में मुलविस नहीं रहा, मैं कभी इसकी मैं गवाही नहीं है, मैं कभी किसी कब्जा शरीफ तरीन इंसान है ये इसकी गवाही मैं दूंगा। ये जैसे इनका नाम है ना मौला बख्श, ये है भी मौला बख्श। मेरा एक मौला बख्श जगता और एक मौला बख्श भाई मेरा वो बदमाश था और शरीफ है। वो मौला बख्श नहीं था, मौला जट था। मौला जट मेरा ताल्लुक किताबों से है, मेरा हथियार भी किताबें हैं, मेरी बात भी किताबें। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम ऊंचा होकर देखेंगे और ईमानदारी से बैठेंगे इस बहरान को हल करने में, जी अब छोड़े ना, क्यों तलखिया बात करते हो? गबोल साहब आप पे शक है, क्या करेंगे? आपका नाम ले लिया था। पहली बात ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, मैंने इधर कोई इशारा नहीं किया है। घर से लड़कर आए हो क्या जो मुझ पर निकाल? मेरा यहाँ घर नहीं है, आपका बादशाह हर जगह घर होता है, आपका हर जगह घर होता है, हर चीज का गुस्सा मुझ पर। नया सफर चल गया, इंशाल्लाह गिले शिकवे नहीं होंगे। अच्छा, ये चांडियो साहब एक दिन तशरीफ लाए मेरे पास, किताब इन्होंने तहरीर की, बड़ी खूबसूरत किताब इन्होंने लिखी हुई। तो मुझे कहते हैं कि एक दोस्त के घर गया था, तो उसने बीवी को बताया कि वो इंटीरियर सिंध से चांडियो साहब आए हैं। तो उसने कहा ये तो सिंध वाले चांडियो तेरे दोस्त कैसे होंगे? तो वो पुलिस वाले आपको इसीलिए ले गए होंगे। साहब बहुत बड़े राइटर है, लाहौर पाकिस्तान के बड़े नामों राइटर है, उनके घर पे था। तो मुझे उन्होंने तारुफ कराया अपनी बेगम साहबा से, कहा ये मौला बख्श चांडियो है। तो वो भाभी मुझे देखती थी, अब सुन रहे होंगे प्रोग्राम, मैं नाम ले रहा हूँ, देखते देखते तो मुझे परेशानी हुई। मैंने अपने दोस्त को कहा यार भाभी देख रही है, तो उन्होंने कहा बेगम साहब क्या, बेगम क्या देख रही हो आप चांडियो साहब को? कहा आपने कहा ये चांडियो है? मैंने कहा हाँ। तो कहा शक्ल से तो माकूल आदमी है। अच्छा परवेज मलिक साहब, प्रोग्राम के एंड पे आ गए। अमन और अमान के लिए एक इशू तो कराची है, दूसरा इशू हमारा वो तालिबान है जिन्होंने पाकिस्तान के अमन को तहवाला किया हुआ है। आजकल बड़ी खबरें चल रही हैं कि उनके ग्रुप के अंदर आपस की लड़ाई पड़ी हुई है। कोई कहता है वो सईद सजना होगा लीडर, कोई कहता है फजलुल्ला होगा, कोई कहता है वो मैसूद होगा। तो मेरे ख्याल में एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है हुकूमत और स्टेट के लिए कि ऐसे मौके के ऊपर जाए और अपने इलाकों का कंट्रोल हासिल करे। आपको डिसीजन चाहिए यहाँ पे। देखें हुकूमत इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, मतलब हुकूमत हमसे भी ज़्यादा इसमें ज़्यादा सुपरवाइज कर रही है, देख रही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप जैसे कहते हैं कि ये भी पता लग रहा है कि जी आपस में स्ट्रेंथ्स ज़रा कम हो रही हैं, बड़ी अपॉर्चुन टाइम है। और उधर अमन की जो बात, जो डायलॉग की बात है, वो भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी आपने एक अच्छा काम किया। तो वी आर वॉचिंग इट, उसको देख रहे हैं। हमारे वो बहुत बड़ा एक टारगेट है, उसको इग्नोर कभी नहीं कर सकते हम। उसको देखा जा रहा है और अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे वहाँ भी यूनिफाइड होके तमाम डिसीजन टाइम कब आएगा? ऐसी यूनिटी चाहिए जैसी आज दिखाई है ना आपने कैमरे के सामने, प्रैक्टिकली भी ऐसी चाहिए यूनिटी। इससे कम से कम अच्छा एक फ्लेवर तो है बाहर, और यकीनी तौर पे इसी किस्म की वहाँ अप्रोच होगी। और यकीनी तौर पे गबोल साहब आप यकीनी तौर पे ज्यादा देर लोगों को गैर कानूनी तौर पे गैर कानूनी हरकतें करने की नहीं बर्दाश्त नहीं किया जाए। मिसाल देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है एक मॉडल के तौर पर सब काम छोड़ दे। ये जो पोलियो वर्कर्स को मारा जा रहा है और हम पोलियो के ड्रॉप्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर,
ایک مثال بنائے. میں کہتا ہوں سارے پارلیمنٹیرینز 5 کیسز کراچی کے اندر ہوئے اور لاہور سے بھی اس کا وہ مل گیا, لاہور میں بھی ہو جو ابھی تک آپ ریکارڈ میں نہیں آئے ہیں. آپ اس کو ماڈل بنائیں. آپ کہیں کہ جی بالکل پولیو ورکرز کو کوئی جو ہے ہر سیکیورٹی ہم دیں گے. گورنمنٹ کا کام ہے نا سیکیورٹی دینا. آپ قوم کو لولا لنگڑا بنانا چاہتے ہیں. آپ قوم کو پوری دنیا ہنس رہی ہے, لیکن دنیا ہنس رہی ہے کہ پولیو کے ڈراپ پلا کے جہاز میں چڑھے سرٹیفکیٹ دیں گے, آپ بھی دیں گے. کیا گورنمنٹ کی کیا مطلب رٹ رہ جاتی ہے کہ آپ پولیو ورکرز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے جس کو پاس بنانے آگے آنے والے 5-10 سال کے بعد آپ دیکھیں کتنے % بچے جو ہے وہ جو سیریا میں بھی پکڑا جاتا ہے کیس, اس کا اوریجن ہمارا علاقہ ہے. اندازہ کریں کہ کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ باہر کے ملک. آپ امبیرسنگ سچویشن نہیں ہے کہ میڈیا ہم پر انگلیاں اٹھا رہی ہے. چانڈیو صاحب یہ میرے سامنے ایک فوٹو ہے جس میں نواز شریف صاحب اور آرمی چیف ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک طرف زرداری صاحب بیٹھے ہیں, اور ساتھ باقی اگر وہ کیمرہ کھول کے دیکھیں تو اس میں آپ کو جماعت اسلامی بھی نظر آئے گی, MQM بھی نظر آئے گی. کیا یہ جو ہم نے آج فوٹو قوم کو دکھائی ہے اکٹھے بیٹھ کے, عملی طور پر اس قوم میں امن و امان کے لیے, پولیو کے لیے, ان کاموں کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ باقی ایشو پہ سیاست کریں. میں پھر بڑے ادب سے پیار سے کہتا ہوں کہ ہم اس جمہوریت کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نظام چلے, ہم جمہوریت کے لیے مرے ہیں, قتل ہوئے ہیں, تو ہم چاہیں گے یہ چلے ہر قیمت پہ چاہیں. لیکن اس کو رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں اگر یہ کنفیوز حکومت تذبذب کی والی صورتحال سے نکل کر آئے اور ہر ایشو کو صحیح تجزیہ کر کے ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کر بڑے خلوص اور ایمان کے ساتھ جیسے آج ایک پیج پہ نظر آئے ہیں, تو کیا مشکل ہے؟ آج ایک میز پہ نظر آئے ہیں, پیج اسٹیبلش کرے گا آنے والے دن کے ہیں. کیا مشکل ہے؟ پورے ہم سے بدترین حالات میں سے دنیا کی قومیں نکلی ہیں, ہم کیوں نہیں مسائلوں پہ ہلکا پا سکتے؟ بدامنی پر, مہنگائی پر, جہالت پر جو لوگ ہیں. میری درخواست آپ میڈیا سے بھی ہے. آپ لوگوں کا اس وقت ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ہم 4 پلر کی بات کرتے ہیں تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ پلر اب میڈیا بن گیا. خدا کے لیے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ہماری فوج کو کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم اپنے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہماری میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ جو انڈیا باتیں کر رہی ہے, ہم پہ الزامات لگا رہی ہے, اگر ہم بیٹھ کے ہمارے چینلز ISI پہ الزام لگائیں یا آرمی کو جو ہے کنٹروورشل بنائیں تو ہم اپنے دشمن خود ہیں. یہ چیزیں ختم. دیکھیں میں تھوڑا سا اعتراض کر رہا ہوں. بھائی نے کہا کہ کنفیوزڈ ہے. کنفیوژن کدھر ہے؟ ہم آرٹ وی موونگ آن دا رائٹ پاتھ. آپ بتا دیں کیا اپنی اکنامک چیزیں بہتر نہیں ہیں؟ آپ نے وہاں ڈرون کو ہینڈل نہیں کر لیا. آپ کراچی میں ایک اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم ہر تکلیف میں, ایون پولیو کے لیے ہمارے لیے بہت ٹاپ پرائرٹی ہے, ہم ہر چیز کو ایک قومی جذبے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. حالات ہمیں بہت مشکل حالات ملے تھے, ان کو سیدھا کر رہے ہیں. آج آپ کی ریکگنیشن ہے, آپ کی کریڈیبلٹی ہے. آپ نے ابھی بتایا آپ باہر جائیں, آپ کی کریڈٹ ریٹنگ امپروو کر گئی ہے, اور کوئی کنفیوژن خدا نہیں خواستہ ہے. یہ ایک بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے, چھوٹی بات ہوتی ہے. کیا مشکل حالات ہے؟ ایک جمہوریت نے دوسری جمہوریت کو منتقل کی ہے. آپ کو کوئی مارشل لا والوں نے دیا تو ایک سیاسی گورنمنٹ نے بڑے پرسکون انداز سے, بڑے باعزت انداز سے آپ نے بھی ان کو قبول کیا. یہ اچھی روایت ہے پرویز صاحب, اپنی کمائی کو خراب نہ کریں. یہ تو اچھی روایت تھی. ایک جمہوریت کو دوسری جمہوریت کو منتقل کیا گیا. اب گندگیاں اتنی ہیں امرتیوں کی, ہم نے بھی صفائی کی ہے, آپ کو بھی حصے میں وہی چیزیں ملی ہے, بجائے اس نظام کو. مگر ہم نے ڈائریکشن بدل لیا جی. ڈائریکشن ایک پروگریسو ڈائریکشن نظر آ رہا ہے. ملک میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, ملک میں چیزیں ٹھیک اپنے لائن پہ آ رہی ہیں. اگر کسی میڈیا کی بھی پرابلم ہے تو اس کا ریفرنس ریلیونٹ اتھارٹیز کو جا رہا ہے. یہ معاملات انسٹیٹیوشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کا آج کا اینڈ ہو رہا ہے. صرف وہ قائد اعظم کے 3 الفاظ ہیں جو ہم یاد نہیں رکھتے کہ یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. صرف یہ 3 چیزیں نواز شریف صاحب اور باقی لوگ جو آج کی میٹنگ میں شامل تھے, آرمی چیف سمیت اور باقی پولیٹیکل لیڈرز سمیت, صرف یہ 3 ان کے الفاظ یاد رکھیں نا تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. پاکستان بچ جاتا ہے اس. باقی آپ کام اپنے کریں. تو آپ تو میچورٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر اس لیول پہ آئے گی تو کس لیول پہ؟ میچورٹی. نبیل قبول صاحب, پرویز ملک صاحب, سینیٹر مولا بخش چانڈی صاحب. ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو گرینڈ الائنس ابھی اپوزیشن نے بنائی ہے, یہ گرینڈ الائنس ایک الیکشن ریفارمز کے وجہ. آپ دیکھیں PTI MQM کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے, جو کہ ایک دوسرے سے کتنی دوریاں تھیں. PTI MQM کے پاس آ رہی ہے, اسی طرح PTI پیپلز پارٹی کے ملنا چاہیے. سیاسی جماعتیں نہیں ملیں گے تو کون ملے گا؟ پہلے نفرتیں کتنی تھی, اب دوریاں ختم ہو گئی. پروگرام کا آج وقت ختم ہو رہا ہے جی. اجازت دیجیے, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. خدا حافظ.